đây là chậm. Đầu Trung Quốc mà. Giờ là của Trung Quốc. Sau này. Ông đứng ở giữa, mình đứng lệch là vô duyên. Có tay thì mình chéo, đúng không? Được rồi. Không. Em đứng vào trong đi. Offside rồi em. Aktionsbasen.
Cứ ra ngoài thảm đỏ trong lúc nào thì vào, lúc nào đấy thì lùi thì vào nhá. Thảo ơi, Thảo nói với họ là khi bắt tay một cái thì bắt đầu vòng đi lùi lại sau để quay. Theo tín hiệu của anh. Khi anh can you Nó hỏi em gì mà 分六部长，em nói với họ là khi lùi ra để chỗ xe quay xe xong thì quay ra ngoài nhá. 손 너무 간다. 아이고.
육군 대사 김명호.
中华民族伟大复兴势不 The 可 great 挡。 rejuvenation of the Chinese nation is irresistible. The noble cause of peace and development of humanity will prevail. The military parade now begins. Markers in position. The parade guards mark positions and boundaries at the parade ground. 60 soldiers will line up in front of the eastern and western ornament columns on the Tiananmen Square. Marching with steadfast footsteps and imposing bearing, the ironclad troops showcase their unshakable faith, strong conviction, strict discipline, and firm commitment to their duties. Standing firm on the ground of the motherland and bearing the hope of the Chinese nation, the heroic People's Liberation Army has forged ahead dauntlessly throughout wars, achieving great historic feats for the party and the people. At this solemn moment today, the People's Armed Forces are ready for the inspection of General Secretary of the Communist Party of China's Central Committee, Chinese President, and Chairman of the Central Military Commission, Xi Jinping. They are also ready to be reviewed by the party and the people. Comrade Chairman, the troops for review are fully prepared. Please proceed with the inspection. Chief Commander of the Parade, Han Zhengxuan.
开始。 Let's begin. Next, President Xi will pay an eye salute to the party national and military flags. “同志们辛苦了！”同志们好！同志们辛苦了！ In a typical back and forth, President Xi says, "Salute to you, comrades." And the soldiers reply, "Hail to chairman." The president then says, "Comrades, thank you for your hard work." To which the soldiers reply, "We serve the 同志 people." 们辛苦了！ 同志们好！ 同志们辛苦了！ As you could hear right there, the phrase "serve the people" was written into the party constitution at the 7th National Congress of the Communist Party of China in 1945. Serving the people wholeheartedly was established as the fundamental principle of the party and the People's Liberation Army. 同志们好！ As President Xi's car rides past each segment of the troops, he greets the soldiers.
The troops respond vociferously, paying respect and demonstrating their loyalty. 同志们辛苦了。 These phrases are used in inspections, parades, and other military gatherings. The PLA views itself not only as the defender of national sovereignty, but as an integral part of society with a direct responsibility to safeguard people's well-being. In peacetime, the Chinese military participates in missions that serve the people's interests, such as disaster relief. And all this has earned them the title, the most beloved people in China.辛苦了。 Now President Xi is heading back to the Tiananmen rostrum. When President Xi's car rides past the troops, the soldiers shout, "Follow the party's command, fight to win, forge exemplary conduct. Justice will prevail, peace will prevail, the people will prevail."
party's command sets the military's political orientation. Fighting to win is the basic function of the military and the fundamental objective of its development. Forging exemplary conduct demonstrates the Army's nature and principle. Justice will prevail. Peace will prevail. The people will prevail. These three phrases were the closing lines in President Xi's speech 10 years ago, when the country marked the 70th anniversary of the victory of Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression and the World Anti-Fascist War. 부터 4일까지 중화인민공화국을 방문하시었습니다. 경례하는 김정은 동지께서 9월 1일 전역열차로 평양을 출발하시었습니다. 경례하는 김정은 동지의 중화인민공화국 방문에
조선노동당 중앙위원회와 조선민주주의 인민공화국 정부의 주요 지도 간부들이 동행했습니다. 중국 인민에 대한 친선의 정을 나누시고 중화인민공화국을 방문하시는 김정은 동지를 맞이하는 베이징시는 가장 친근한 우위의 정과 열정적인 환영 분위기에 휩싸여 있었습니다. 베이징역 군내에는 중국인민해방군 영예위병들이 정렬해 있었습니다. 경례하는 김정은 동지께서 9월 2일 오후 전용열차로 중화인민공화국의 수도 베이징에 도착하시었습니다. 김정은 동지를 영접하기 위하여 중국공산당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원이며 당중앙위원회 서기처 서기이며 반공청 주임인 최기 동지와 중국공산당 중앙위원회 정치국 위원이며 외교부장인 왕의 동지, 베이징 시장 운영 동지를 비롯한 중국 당과 정부의 간부들과 주조 중화인민공화국 특명전권대사 왕나군 동지가 역에 나와 있었습니다. 중화인민공화국 주재 우리나라 특명전권대사 이경남 동지와 대사관 성원들이 나와 있었습니다. 김정은 동지께서는 전용열차에서 내리시어 중국 당과 정부의 지도 간부들을 만나시고 반갑게 인사를 나누시었습니다. 영접 나온 중국의 지도 간부들은 김정은 동지를 열렬히 환영했습니다. 그들은 중국인민에 대한 조선인민의 따뜻하고 친근한 우애의 정을 안고 오신 김정은 동지께 중심으로 되는 인사를 드렸습니다. 김정은 동지께서는 6년 만에 또다시 중화인민공화국을 방문하게 된 것을 기쁘게 생각한다고 하시면서 석건평 동지를 비롯한 중국 당과 정부 인민의 열정적이고 극진한 환대에 사의를 표하시었습니다. 공동의 위협을 위한 투쟁에서 맺어진 훌륭한 전통과 역사를 귀중히 여기고 끊임없이 공고 발전시키며 친선단결의 아름다운 서사시를 졸기차게 쏘나가려는 두 나라 인민의 지향과 의지는 새 시대 조중관계의 불변한 노정도를 더욱 선명히 그려주고 있습니다. 경의하는 김정은 동지께서는 영접 간부들과 환영 군중들의 열렬한 환영을 받으시며 숙소로 향하시었습니다. 깊고도 오랜 역사적 뿌리를 가진 조중 관계는 오늘 국제적 정의를 수호하고 자주적이며 평화로운 새 세계 건설을 지향하는 시대적 요구에 부응하여 자기 발전의 줄기찬 흐름을 이어가고 있습니다. 경의하는 김정은 동지께서 중화인민공화국 주재 우리나라 대사관에 도착하시자 전체 대사관 성원들과 가족들의 축원의 마음을 담아 귀여운 어린이들이 향기 그윽한 꽃다발을 삼가 드렸습니다. 수행한 당과 정부의 지도 간부들이 대사관 성원들과 반갑게 인사를 나누었습니다.
조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원장이신 경의하는 김정은 동지께서 9월 3일 중화인민공화국의 수도 베이징에서 진행된 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시어 전쟁 승리 80돌 기념 행사에 참석하시었습니다. 항일전쟁 및 세계 반파시어 전쟁에서의 위대한 승리는 조중 두 나라 인민과 진보적 인류의 운명 개척에서 근본적 전환을 가져오고 식민지 나라들의 민족해방 투쟁과 인류 자주 위협을 힘있게 고무추동한 세계사적 사변이었습니다. 경애하는 김정은 동지께서는 기념 행사에 참석하시기 위하여 숙소를 출발하시었습니다. 세계 여러 나라 국가 및 정부 수반들을 비롯한 각국의 지도자들과 고위 인사들이 기념 행사장으로 들어서고 있습니다. 이집트 대통령 특사인 부수상 와지루, 볼가리아 정부 부수상이며 사회당 위원장인 자피로브, 싱가포르 부수상 간 김영, 동부티모르 국민의회 의장 페르난다, 베네수엘라 국회의장 로드리게스, 미얀마 대통령 대리 민 아웅 헐라인, 말디브 제도 대통령 무이주, 아르메니아 수상 파슈니안과 부인, 슬로벤스코 수상 피쪼, 몽골 대통령 흐렐수흐와 부인, 투르크메니스탄 대통령 베르디 무함메도브, 쿠바 공산당 중앙위원회 제1비서이며 국가주석인 미겔 마리오 디아스 까넬 베르무데스 동지와 부인, 기르기즈스탄 대통령 자파로브, 아제르바이잔 대통령 알리예브와 부인, 말레이시아 수상 안와르와 부인, 라오스 인민혁명당 중앙위원회 총비서이며 국가주석인 톰룬 시스리 동지, 스르비아 대통령 부치추와 부인, 타지키스탄 대통령 라흐몬, 파키스탄 수상 쇠후바즈, 벨라루시 대통령 루카센코, 짐바브웨 대통령 음난가구와 이란 대통령 페즈시키안과 딸, 콩고 대통령 사수, 캄보자 국왕 시하모니, 우즈베키스탄 대통령 미르지오예브와 부인, 윈남 국가주석 르옹 꾸옹 동지, 네팔 수상 올리와 부인, 카자흐스탄 대통령 또카예브, 인도네시아 대통령 프라보워, 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원장이신 경의하는 김정은 동지께서 베이징 고궁 단문을 통과하여 행사장에 도착하시었습니다. 러시아聯邦 대통령 울라지미르 울라지미러비치 푸틴 동지가 행사장에 도착했습니다. 김정은 동지께서는 기념 행사에 참가한 세계 여러 나라 국가 및 정부 수반들과 반갑게 인사를 나누시었습니다.
습건평 동지와 백여원 여사가 단문 남광장에서 기념 행사에 참가한 각국의 지도자들을 맞이했습니다. 김정은 동지께서는 습건평 동지와 6년 만에 또다시 상봉하게 된 기쁨을 금치 못하시며 뜨거운 인사를 나누시었습니다. 김정은 동지께서는 습건평 동지와 경축 행사에 초대된 세계 여러 나라 국가 및 정부 수반들, 국제기구 지도자들과 함께 기념사진을 찍으시었습니다. 김정은 동지께서는 습건평 동지와 담소를 나누시며 천안문 광장 주석단으로 오르시었습니다. 지금으로부터 80년 전 중국 인민은 세계 진보적 인민들과 함께 완강한 의지와 용감한 투쟁으로 파시즘을 경멸했으며 14년간의 구람없는 피어린 항전 끝에 침략자들을 물리치고 중국인민 항일전쟁의 위대한 승리를 안아왔습니다. 중국인민 항일전쟁의 빛나는 승리는 제2차 세계대전을 세계 반파시오 민주정량의 승리로 종결짓고 국제관계에서 독립자주와 평화가 주류를 이루게 하는 데서 중대한 공헌으로 되었습니다. 중국 당과 정부는 피로써 개척한 중화민족의 위대한 항전사를 기억하고 열사들을 추억하며 애국주의 정신과 항전 정신을 계속 높이 발扬하여 고귀한 전통을 빛나게 이어나가도록 하기 위하여 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시오 전쟁 승리의 날을 제정하고 성대히 기념하고 있습니다. 김정은 동지께서는 천안문에서 항일전쟁에 참가한 모병들을 만나시고 전승절을 맞이하는 그들을 따뜻이 축하해 주시었습니다. 수도의 대학들에서 선출된 3,000명 남녀 대학생들의 대합창이 있었습니다. 현지 시간으로 9시 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시오 전쟁 승리 80돌 기념대회가 시작됐습니다.
80발의 대포가 발사되는 속에 중화인민공화국 국기 개양의식이 진행됐습니다. 중국인민해방군 합동군악단의 장중한 주악 속에 오송홍기가 서서히 올라 천안문 광장 상공에 휘날렸습니다. 중국공산당 중앙위원회 총석이 중화인민공화국 주석 습권평 동지가 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시어 전쟁 승리 80돌세 즈음하여 중요 연설을 했습니다. 습권평 동지는 중국인민 항일전쟁은 유례없이 간구하고 위대한 전쟁이었다고 하면서 중국 공산당이 발기하고 수립한 항일민족 통일전선의 기치 아래 중국인민은 강족과 완강하게 맞서 싸움으로써 근대 이래 외래 침략을 물리치는 데서 완전한 첫 승리를 거두었다고 했습니다. 중화민족은 위대한 항전 정신을 계승하고 빛내이며 용약 떨쳐 일어나 용감히 앞으로 나감으로써 중국식 현대화로 강국 건설과 민족 부흥의 위협을 전면적으로 추진하기 위해 단결하여 투쟁해야 한다고 하면서 습권평 동지는 중화민족의 위대한 부흥은 막을 수 없으며 인류의 평화와 발전에 숭고한 위협은 반드시 승리할 것이라는 확신을 표명했습니다. 열병식 신호 나팔이 울리는 속에 열병 부대들에 대한 사열이 진행됐습니다. 열병 부대 총지휘관이 열병식 준비가 완료되었음을 보고하자 습권평 동지가 사열을 시작할 때 대한 명령을 하달했습니다. 습권평 동지는 당기와 국기, 군기에 경의를 표시했습니다. 습권평 동지가 열병 종대들을 사열했습니다. 同志们好，同志们辛苦了。 열병식에는 중국인민해방군 군종 병종을 대표하는 45개의 도보 및 장비 종대들 비행 편대들이 참가했으며 많은 무장 장비들이 새로 등장했습니다.
조중 깃발 호위 편대를 선두로 비행 편대들이 열병 행진의 소막을 열었습니다. 중국인민 해방군 명예위병 정대가 앞장에서 행진해 갔습니다. 그 뒤를 이어 새 시대 중국 군대의 정치 건설 풍모와 새로운 역량 구조, 현대화 건설과 싸움 준비에서 이룩된 혁신적 성과를 과시하는 육해 공군 로켓군 종대가 진군했습니다. 이번 열병식에 처음으로 등장한 세형의 병정 부대들인 군사우주부대 종대, 사이버공간부대 종대, 정보지원부대 종대, 연합후방보장부대 종대가 광장으로 들어섰습니다. 충실한 군의병으로서의 사명과 책임을 과시하는 무장경찰부대 종대, 국방후비 역량 건설의 시대적 풍모를 보여주는 예비역부대 종대, 민병종대, 평화수호에 중요한 공헌을 하고 있는 평화유지부대 종대가 사열을 받았습니다. (80폭의) 항전모범영웅부대 용예깃발로 구성된 전투깃발 종대가 역사의 위엄을 안고 기세당당히 전진했습니다. 뒤를 이어 구미치는 철의 대오의 앞장에 육상작전종대 4개 종대가 섰습니다. 정보화 능력이 높고 타격력이 강한 지상돌격종대, 높은 수상돌격 능력과 기동성을 갖춘 수륙양용 돌격종대, 각종 항공육전 장비들을 공중투하하여 중무기에 의한 기동 지원을 제공할 수 있는 항공육전 돌격종대와 먼 거리에서 적을 제압하고 정밀 타격하는 장거리 로켓투포 종대입니다. 이어 3개 종대로 구성된 해상작전 종대가 들어섰습니다. 앞장에 선 함재형 반항공 무기 종대의 4가지 형의 장비는 장거리 및 근거리 입체 대공방어 체계를 구성하고 있습니다. 해상 목표 타격에 위력한 무기인 극첨속 미사일로 장비된 반함 미사일 종대와 깊은 바다에 은폐하여 적을 불의에 공격하는 수중무기 종대도 해상작전 종대의 주요 구성 부분을 이루고 있습니다. 강력한 화력망으로 영공 안전을 담보해가는 반항공 미사일 종대는 장거리 및 근거리 레이더망을 형성하고
탐색 능력을 고도로 향상시킨 조기 경보 및 탐지 장비 종대, 지난 시기 안항공 작전에서 빛나는 전과를 거둔 대공 반격 종대와 반무인기 종대로 구성되어 있습니다. 연이어 진군하는 정보작전 종대들인 사이버 공간작전 종대, 전자대항 종대, 정보지원 종대도 참가자들의 이목을 집중시켰습니다. 정찰과 타격, 돌격과 지뢰 해제, 병사 지원과 같은 임의의 임무를 수행할 수 있는 지상무인 작전 종대, 자체로 항행하며 목표를 식별 소멸할 수 있는 신형 무기들로 장비된 해상무인 작전 종대, 미래의 공중전의 새로운 양상을 창조하게 될 공중무인 작전 종대가 무인 작전 종대를 대표하고 있습니다. 현대적인 연합 보장 능력을 갖춘 후방 보장 종대와 장비 보장 종대가 광장을 통과했습니다. 장거리 정밀 타격 능력을 갖춘 순항 미사일 종대, 빠른 속도로 적을 제압하고 신속한 타격을 가하는 극청성 미사일 종대, 국가 안정의 초석인 핵미사일 제1, 2 종대들이 전략 타격 종대를 이루었습니다. 비행 편대들이 굉음을 울리며 광장 상공으로 들어섰습니다. 조기 경보 및 지휘기와 특수 비행기, 장거리 전략 수송 능력을 갖춘 신형 다목적 수송기, 폭격기, 대형 공중 급유기, 추격기, 함재기를 비롯한 각종 비행기들이 중국의 공중 작전 능력을 과시했습니다. 성대한 열병식을 마감하며 연습기 편대의 뒤를 이어 7대의 교예 비행기들이 14년간의 항전 여정과 강국 부흥회로 힘차게 나아가는 14억 중국 인민의 발군 앞날을 상징하는 14줄기의 세견기를 9월의 창공에 천연히 새겼습니다. 평화를 상징하는 비둘기들과 수많은 고무풍선들이 광장 상공에 날아올라 기념대회 마감을 의의있게 장식했습니다. 김정은 동지께서는 오늘의 열병식을 통하여 선열들이 피로써 쟁취한 승리의 역사와 항전의 정신을 굳건히 고수하고 계승해 나가려는 중국 군대와 인민의 의지와 기계를 더 잘할 수 있었다고 하시면서 형제적 중국 인민이 습근평 동지를 핵심으로 하는 중국 공산당의 두리에 굳게 뭉쳐 앞으로도 정의와 진리, 평화를 수호하는 투쟁에서 계속 위대한 승리를 이룩해 나가리라는 확신을 표명하시었습니다. 기념대회가 끝난 후 격리하는 김정은 동지께서는 러시아 연방 대통령 울라지미로비치 푸틴 동지와 반갑게 만나시고 감회 깊은 회포를 나누시었습니다. 조로 두 나라 국가 수반들께서는 네 번째로 되는 상봉이 뜻깊은 계기에 특색 있는 환경 속에서 이루어진 데 대한 기쁨을 피력하시면서 각별한 친교와 우애의 정을 더욱 두터이 하시었습니다.
이날 인민대회당에서는 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시아 전쟁 승리 80돌을 기념하는 초대회가 있었습니다. 경의하는 김정은 동지께서 각국의 지도자들과 함께 초대회에 참석하시었습니다. 참가자들의 열광적인 박수가 울리는 속에 김정은 동지께서 습건평 동지를 비롯한 여러 나라 국가 및 정부 수반들과 함께 초대회장에 나오시었습니다. 초대회장에는 고귀한 선열로서 인민항전의 빛나는 승리를 안아온 중화민족의 우수한 아들, 딸들인 항전 열사들에 대한 숭고한 경의심과 뜻깊은 이날을 전 세계 모든 평화애호 국가와 인민들의 공동의 명절로 맞이하는 커다란 기쁨이 차넘치고 있었습니다. 초대회에서는 중국 공산당 중앙위원회 총석이 중화인민공화국 주석 습건평 동지의 연설이 있었습니다. 뜨거운 상봉의 기쁨과 친선적인 우애의 정이 오가는 초대회장에는 시종 화기애애한 분위기가 흘러넘쳤습니다. 초대회에서는 중국 예술인들의 환영 공연이 있었습니다. 초대회는 인류의 묘문이고 미래인 평화롭고 번영하는 새 세계 건설을 위하여 공동으로 노력해 나갈 지향과 의지가 뜨겁게 합쳐지는 속에 진행됐습니다. 초대회가 끝난 후 김정은 동지께서는 습건평 동지와 인사를 나누시면서 성대한 기념 행사의 성과를 축하하시었습니다. 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원장이신 경의하는 김정은 동지께서 9월 3일 오후 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시아 전쟁 승리 80돌 기념 행사에 참가한 러시아 연방 대통령 울라지미르 울라지미로비치 푸틴 동지와 회담하시었습니다. 김정은 동지께서 푸틴 동지와 대통령 전용차에 동승하시고 회담 장소로 향하시었습니다. 뜻깊은 동승길에서 국가 수반들께서는 친근하고 따뜻한 우애의 정 넘치는 담소를 나누시었습니다. 조로관계를 양국인민의 염원과 지향, 공동의利益에 맞게 훌륭히 인도해 가실 확고부동한 의지가 뜻깊은 자우구에 새겨졌습니다. 두 나라 국가 수반들께서 타신 차가 회담 장소인 베이징의 낚시터 국빈관에 도착했습니다.
경의하는 김정은 동지와 putin 동지 사이의 두터운 동지적 신뢰와 각별한 친분 관계는 두 나라 관계 발전의 굳건한 초석으로 되고 있으며 새로운 전면적 개화기를 맞이한 조로 친선의 리정을 더욱 희망한 미래로 이어주고 있습니다. 김정은 동지께서는 putin 대통령 동지와의 베이징 상봉을 기념하여 조로 두 나라 국기를 배경으로 사진을 찍으시었습니다. 김정은 동지께서는 putin 대통령 동지와 또다시 만나게 된 기쁨을 피력하시면서 조로 사이의 국가 간 조약 체결 이후 양국 관계가 각 분야로 활력 있게 확대 발전하고 있는 데 대하여 긍정적으로 평가하시었습니다. putin 대통령 동지는 로조 두 나라 관계는 특수한 신뢰관계, 우호관계, 동맹관계라고 하면서 구르스크 해방작전에서 발휘된 조선 군인들의 무비의 영감성과 영웅성에 대하여 높이 평가하고 러시아는 조선 군대가 바친 희생을 영원히 잊지 않을 것이며 러시아 인민을 대표하여 전체 조선인민에게 보내는 가장 뜨거운 인사를 전해주기 바란다고 말했습니다. 김정은 동지께서는 이에 깊은 사의를 표하시었습니다. 김정은 동지께서는 조선민주주의 인민공화국은 앞으로도 국가 주권과 영토 완정, 안전 이익을 수호하기 위한 러시아 정부와 군대, 인민의 투쟁을 전적으로 지지할 것이며 그것을 형제적 의무로 간주하고 조로 국가 간 조약의 이행에 변함없이 충실할 것이라고 말씀하시었습니다. 조로 국가 수반들께서는 조선민주주의 인민공화국과 러시아聯邦 사이의 전망적인 협조 계획들에 대하여 상세히 토의하시고 쌍무관계를 계속 높은 수준으로 인도해 나가실 확고부동한 의지를 다시금 확인하시었습니다. 김정은 동지께서는 putin 대통령 동지와 의미 깊은 대화를 이어가시며 오랜 시간 뜻깊은 자리를 함께 하시었습니다. 두 나라 국가 수반들께서는 조로 친선의 미래를 더 아름답고 훌륭하게 이뤄나가실 의중을 나누시었습니다. 김정은 동지께서는 putin 대통령 동지와 중요 국제 및 지역 문제들과 관련하여 호심탄회하게 의견들을 교환하시었습니다. 상봉은 시종 동지적이며 친선적인 분위기 속에서 진행됐습니다. 김정은 동지께서와 putin 동지는 의 깊은 시간들을 통하여 서로의 관심사로 되는 많은 문제들에 대한 건설적인 의견을 교환하고 호상, 이해와 신뢰, 친분을 더욱 두터이 한 데 대하여 만족을 표시하시었습니다. 김정은 동지께서는 형제적 러시아 인민에게 보내는 따뜻한 인사를 전하시면서 putin 동지와 뜨거운 작별 인사를 나누시었습니다. 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의 인민공화국 국무위원장이신 경의하는 김정은 동지께서 9월 4일 오후 인민대회당에서
중국 공산당 중앙위원회 총석이 중화인민공화국 주석 습근평 동지와 회담하시었습니다. 김정은 동지를 습근평 동지가 따뜻이 맞이했습니다. 김정은 동지께서는 습근평 동지와 반갑게 인사를 나누시고 조중 두 나라 국기를 배경으로 기념사진을 찍으시었습니다. 김정은 동지께서는 중국 당과 정부 인민이 조선민주주의 인민공화국 대표단을 성심을 다하여 각별히 환대해준 데 대해 사의를 표하시고 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시어 전쟁 승리 80돌 기념 행사를 대정치축전으로 훌륭하고 성대하게 진행한 데 대하여 축하하시면서 이 계기를 통하여 세계 평화를 수호하려는 중국의 확고한 결심을 보여주고 중국의 중요한 국제적 지위와 영향력을 뚜렷이 과시했다고 말씀하셨습니다. 습근평 동지는 중국 당과 정부 중국인민을 대표하여 김정은 동지의 중화인민공화국 방문을 다시 한번 열렬히 환영한다고 하면서 김정은 동지가 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시어 전쟁 승리 80돌 기념 행사에 참가한 것은 제2차 세계대전 승리 결과를 굳건히 수호하려는 조선 측의 확고한 의지를 보여주고 중조 두 당 두 나라의 친선 협조 관계를 가일층 발전시키는 중요한 계기로 되었다고 언급했습니다. 습근평 동지는 중조는 운명을 같이 하고 서로 돕는 훌륭한 이웃이고 훌륭한 보시며 훌륭한 동지라고 하면서 중국 당과 정부는 전통적인 중조 친선을 고도로 중시하고 있으며 중조 관계를 훌륭하게 수호하고 훌륭하게 공고히 하며 훌륭하게 발전시킬 용의가 있다고 했습니다. 그는 국제 정세가 어떻게 변해도 이 입장은 달라지지 않을 것이라고 하면서 중국 측은 지난 시기와 마찬가지로 앞으로도 조선이 자기의 실정에 맞는 발전의 길을 걸으며 조선식 사회주의 위협의 새로운 국면을 부단히 개척해 나가는 것을 지지한다고 했습니다. 김정은 동지께서는 국제 정세가 어떻게 변하든 조중 사이의 친선의 감정은 변할 수 없으며 조중 관계를 부단히 심화 발전시키는 것은 조선노동당과 조선민주주의 인민공화국 정부의 확고부동한 의지라고 확언하시면서 조선은 앞으로도 국가의 주권과 영토 완정, 발전 이익을 수호하기 위한 중국 공산당과 중화인민공화국 정부의 입장과 노력을 전적으로 변함없이 지지 성원할 것이라고 말씀하시었습니다. 석상에서 조중 최고領導자들께서는 조선민주주의 인민공화국과 중화인민공화국 사이의 고위급 내왕과 전략적 의사소통을 강화해 나가는 문제와 관련하여 허심탄회하게 의견을 교환하시었으며 대외관계 분야에서 두 나라 당과 정부가 견지하고 있는 자주적인 정책적 입장들에 대해 호상 통보하셨습니다. 또한 국제 및 지역 문제들에서 전략적 협조를 강화하고 공동의 이익을 수호할 데 대하여 언급하시었습니다. 회담은 따뜻하고 친선적인 분위기 속에서 진행됐습니다. 이날 저녁 습근평 동지는 김정은 동지를 위한 영회를 마련했습니다. 영회는 우애의 정 넘치는 화기로운 분위기 속에서 진행됐습니다. 김정은 동지께서는 습근평 동지가 이번 방문 일정의 세부에 이르기까지 깊은 관심을 돌려주고 특별한 조치를 취해주면서 극진한 환대를 베풀어준 데 대하여 다시 한번 사의를 표하시었습니다.
김정은 동지께서는 습관평 동지가 앞으로도 건강하여 중요하고 책임적인 사업에서 계속 훌륭한 성과를 이룩할 것을 축원하시면서 뜨거운 작별의 인사를 나누시었습니다. 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의 인민공화국 국무위원장이신 경례하는 김정은 동지께서 중화인민공화국 방문 일정을 마치시고 9월 4일 저녁 전역열차로 베이징을 출발하시었습니다. 김정은 동지를 환송하기 위하여 중국공산당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원이며 당중앙위원회 서기처 서기이며 판공청 주임인 최기 동지와 중국공산당 중앙위원회 정치국 위원이며 외교부장인 왕위 동지, 베이징 시장 운영 동지를 비롯한 중국 당과 정부의 간부들과 주조 중화인민공화국 특명전권대사 왕나군 동지가 역에 나와 있었습니다. 김정은 동지께서는 환송 나온 중국 당과 정부의 지도 간부들과 작별 인사를 나누시었습니다. 김정은 동지께서는 이번 방문의 성과적 보장을 위하여 최대의 성의와 노력을 기울인 중국 당과 정부의 진정에 사의를 표하시면서 중화인민공화국의 무궁한 번영과 인민들의 복리를 축원하시었습니다. 김정은 동지께서 타신 전역열차는 중국 동지들의 뜨거운 발해움을 받으며 베이징역을 출발했습니다. 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의 인민공화국 국무위원장이신 경례하는 김정은 동지의 중화인민공화국 방문은 두 당 두 나라 사이의 정치적 신뢰와 전략적 협조를 더욱 강화하고 사회주의 위협의 승리를 위한 공동의 투쟁에서 맺어지고 온갖 시련과 도전을 이겨낸 조중 친선 관계의 불변성과 불패성을 보여준 역사적인 계기로 됩니다. 경례하는 김정은 동지께서 9월 5일 오후 중화인민공화국 방문을 마치시고 평양으로 돌아오시었습니다.